ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دنت ولادتها وفاجأها الألم الولادة ألجأها إلى جذع نخلة كانت يابسة في الصحراء في شدة البرد ولم يكن لها سعف، وكانت تستند إليها وتستمسك بها من شدة الطلق، وتتمنى الموت حياء من الناس وخوفا من الفضيحة، وقالت يا ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت نسيا منسيا شيئا حقيرا متروكا لا يذكر ولا يعرف. وفي هذا دليل على جواز تمني الموت إذا خاف فتنة في دينه. أما تمني الموت لضر نزل ببدنه فهذا حرام. فناداها جبريل لما سمع كلامها وجزعها، وكانت على أكمة وجبريل وراء الأكمة تحتها: يا مريم لا تحزني قد جعل ربك تحتك نهرا صغيرا. قيل كان المنادي عيسى لما خرج من بطن أمه ناداها بذلك. قيل كان هناك نهر يابس أجرى الله تعالى فيه الماء وحيت النحلة اليابسة فأورقت وأثمرت وأرطبت. وقال ابن عباس ضرب جبريل عليه السلام الأرض، وقيل عيسى برجله الأرض فظهرت عين ماء أذبة وجرت. وقيل معنى تحتك أي تحت أمرك، إن أمرته يجري جرى وإن أمرت بالإمساك أمسك. ثم قال جبريل لمريم حركي وأميلي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا نضيجا فكلي من ذلك الرطب واشربي من ماء السري وتيبي نفسك وارفضي عنها ما أحزنك. فإن رأيت أحدا من قومك يسألك عن ولدك فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا فلن أكلم اليوم إنسانا. قيل كان في بني إسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم حتى يمسي. وقيل إن الله أمر أن تقول هذا بالإشارة، وقيل أمر أن تقول هذا القول نطقا ثم تمسك عن الكلام بعده. قال العلماء حكمة منع الكلام لأمرين: الأول أن يكون المتكلم عنها عيسى عليه السلام ليكون أقوى في حجتها في إزالة التهمة عنها، وفيه دليل على أن تفويض الكلام إلى الأفضل أولى. الثاني كراهة مجادلة السفهاء، وفيه السكوت عن السفيه واجب. فحملته في الحال إلى قومها، وقيل بعد 40 يوما من طهر نفاسها. وفي أثناء الطريق كلمها عيسى فقال يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه. فلما دخلت على أهلها ومعها الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين، وقالوا يا مريم لقد فعلت فعلة منكرة عظيمة، فإن أباك لم يكن رجل سوء ولم تكن أمك زانية. وظنوا بها السوء وصاروا يوبخونها وهي ساكتة لا تجيب لأنها نظرت صوما. فلما ضاق بها الحال ولم يكن لها حجة أشارت إلى عيسى أن يكلمهم ليكون كلام حجة لها. ولما أشارت إليه غضب القوم وقالوا ما فعلت أتسخرين بنا؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فلما سمع عيسى عليه السلام كلامهم ترك الرضاء واتكى على يساره وأقبل عليهم وجعل يشير بيمينه وقال إني عبد الله آتاني الكتاب أي الإنجيل وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا عاسيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذه كل أخبار منه عما كتب له في اللوح المحفوظ. وهو كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد.
Wa in qila kaifa yu'maru bis salati waz zakah wa huwa sabi, fal jawab al murad anna awsahu bi adaihima fil waqtil muayyan wa huwa al bulugh. Wa qila inna Allah sayyarahu hina infasala an ummih balighan aqilan hatta ruwiya annahu kana ya'kilu akla ar-rijalil kummal. Wa anil Hasan annahu ulhima at-Taurah wa huwa fi batni ummih falamma kallamu Isa bidzalik alimu bara'ata Maryam thumma sakata Isa falam yatakallam hatta balagha al-muddah allati yatakallamu fiha al-atfal. Wa dhalika qawluhu ta'ala fi surah Maryam fa ajaaha jaa biha al-makhadu waja'ul wilada ila jid'in nakhlati lita'tamida alayhi fawaladat wal hamlu wat taswiru wal wiladatu fi sa'ah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha al-amri wa kuntu nasyan mansiya syai'an matrukan la yu'raf wa la yudhkar. Fanadaha min tahtiha ay Jibril wa kana asfal minha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya nahru ma'in kana inqata wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati kanat yabisa tasaqat asluhu bita'ain kulibatit thaniya sinan thumma udghimat wa fi qira'at tarkuha alayki rutban janiya tamman nadjuh salihan lil ijtina fakuli minar rutab washrabi minas sari wa qarri 'aina ay litaqirra 'ainaki 'ainuki bihi fala tatmah ila ghairi fa imma tarayinna minal bashari ahada fayas'aluki an waladik faquli inni nadartu lirrahmani sawman imsakan 'anil kalam fi sya'ni wa ghairihi minal anasi falan ukallimal yawma insiya ba'da dhalik. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu hal fara'awhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya 'aziman haitsu ataiti bi waladin min ghairi abin ya ukhta Harun huwa rajulun salih ay ya syabihatahu fil iffah wa huwa rajulun fi bani Israil ushtuhira bi salahi wa iffati qila innahu tabi'a janazatahu 40,000 min bani Israil ma kana abuki imra'a saw'in ay zaniyan wa ma kanat ummuki baghiya zaniyatan famin ayna laki hadzal walad fa asharat lahum ilayhi an kallimu qalu kaifa nukallimu man kana ay wujida fil mahdi sabiyya qala inni abdullah atani alkitaba ay al-injil waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aynama kuntu ay nifa'an linnas ikhbarun bima kutiba lah wa awsani bis salati waz zakah amarani bihima ma dumtu hayya wa barram biwalidati mansubun bija'alani muqaddaran wa lam yaj'alni jabbaran muta'aziman syaqiyan 'asiyan li rabbih wassalamu minallah alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, kemarin diterangkan bahwa Siti Maryam mengandung hamil dengan satu tiupan malaikat Jibril dalam satu saat langsung hamil besar. Ada menyatakan 1 jam, ada menyatakan 3 jam, ada menyatakan normal 9 bulan. Ringkas cerita, Siti Maryam karena khawatir takut dicela sama kaumnya dan melahirkan ingin dengan tenang, akhirnya lari ke kota Baitul Laham yang dikenal sekarang adalah Bethlehem. Ada di situ Siti Maryam sudah terasa sakit untuk melahirkan, bersandar ada di satu pohon kurma yang udah kering, daun-daunnya kering, udah mau mati pohon kurmanya. Mungkin sudah mati, udah kering bener. Kemudian ada di situ
sungai kecil yang udah mati juga nggak mengalir air, tidak mengalir air. Kemudian Siti Maryam memikirkan gimana ini nanti orang-orang ini pasti akan menuduh yang tidak-tidak, padahal dirinya tidak berbuat apa-apa. Pasti nanti orang-orang ini akan mencela aku habis-habisan, sampai beliau menyatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya aku mati ya, seandainya aku mati sebelum kejadian ini, dan aku menjadi orang yang biasa, yang tidak diperhatikan orang, yang tidak dihormati sama orang, atau kalau perlu ditinggal sama orang. Kadung sudah Siti Maryam dikenal orang yang hebat, orang yang baik, orang yang suci, orang yang terhormat, hamil, nggak kawin. Bisa dibayangkan apa yang akan dituduhkan sama orang. Padahal tidak pernah dia tadi itu melacur, tidak pernah dia disentuh oleh seorang lelaki pun, tapi Allah mentakdir itu sebagai tanda kebesarannya. Sampai Siti Maryam menyatakan, aduh lebih baik mati ini, tapi sudah menjadi takdirnya Allah, itu harus terjadi. Seandainya aku bukan menjadi orang yang dikenal, orang yang tidak diperhitungkan sama orang, orang yang tidak dihargai sama orang, tapi udah menjadi orang yang dikenal tadi. Kemudian malaikat Jibril setelah mendengarkan bagaimana keluh kesah daripada Siti Maryam sampai mengharapkan mati, maka malaikat Jibril menegur, la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzi ilaiki bi jid'in nahla tusaqit 'alaiki rutaban janiya. Maryam, nggak usah susah, nggak usah kamu tadi itu susah, jangan kamu tadi itu berpikir yang tidak-tidak. Dengarkan baik-baik, di bawah kamu itu ada sungai, sebentar lagi akan mengalir air. Itu adalah tanda bagaimana Tuhanmu tidak menyanyiakan kamu, dan kamu yang kamu sandar itu adalah pohon yang udah kering, pohon kurma yang udah kering. Sekarang kamu lihat bagaimana pohonnya itu menjadi segar kembali, malah langsung berbuah. Dan cobalah kamu gerakkan kaki kamu untuk supaya daun kurmanya tadi itu berjatuhan ada di kamu, dan kamu akan bisa memakannya dengan lezat. Subhanallah, air sungai tadi itu mengalir air, pohonnya kembali segar, dikentrok sama kakinya aja jatuh semuanya, setengah mateng lagi. Padahal saat itu bukan musim kurma, musim dingin. Musim kurma itu kalau udah panas sangat, kalau udah panas sangat. Ada yang baca bukan tusakit, tasaqat, artinya tatasaqat. Dalam riwayat yang lain, yang ngomong tadi itu bukan malaikat Jibril, tapi yang ngomong tadi itu adalah Nabi Isa. Fanadaha min tahtiha, ada menyatakan itu Jibril yang ada di bawah, karena waktu itu Siti Maryam ada di atas bukit, malaikat Jibril ada di bawahnya. Ada lagi yang menyatakan bahwa itu Nabi Isa yang ngomong. Jadi Nabi Isa setelah lahir dia menghibur ibunya, Bu jangan susah Bu, kita ini diperhatikan sama Allah. Sungai ini
akan mengalir air, Bu. Pohon itu akan dihidupkan kembali oleh Allah dan berbuah. Ibu tinggal gerakan kakinya aja, nendang sedikit, itu pohon kurma akan berjatuhan itu kurma dari atasnya. Subhanallah. Jadi ada dua versi di sini. Kemudian Siti Maryam juga berpikir gimana nanti kalau ngedepi orang-orang. Maka malaikat Jibril atau versi kedua Nabi Isa ya menyatakan, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faguli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Nanti kalau kamu ketemu orang-orang, seorang pun nanti yang tanya, kenapa kamu itu kok bisa hamil padahal kamu itu begini, keluarga kamu itu begitu, kamu itu dididik, yang dididik Nabi Zakaria, wah macam-macam dah. Kalau ada macam-macam yang ngomong, katakan saya udah nadar nggak ngomong. Nanti serahkan sama bayi Nabi Isa tadi itu, serahkan sama bayi tadi itu untuk jawab. Orang-orang Israel dulu itu kalau mereka tadi itu punya masalah, mereka tadi itu kalau punya masalah tidak mau ngomong, jadi puasa ngomong sampai tuntas masalahnya, puasa ngomong. Akhirnya benar, datang setelah melahirkan sampai selesai nifasnya 40 hari, ada yang berkata bahwa saat itu pula langsung dia berangkat, Siti Maryam membawa bayi tadi itu pulang dari Baitul Laham ke Baitul Maqdis, dibawa bayinya. Ketika datang Siti Maryam, keluarganya semuanya nangis. Ya Allah, Maryam, kata dia, kok bisa begini kamu? Kenapa kamu melakukan ini, nak? Gitu misalnya. Kenapa kamu begini? Ditegur Siti Maryam tadi itu karena Siti Maryam tadi itu hamil tanpa ada pernikahan. Maka na abuki imra'as ya ukhta Harun, maka na abuki imra'as su'in wa ma kanat ummuki, ma kanat abuki imra'as su'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Saudara Harun dikiaskan dengan Nabi Harun, karena Nabi Harun itu nabi yang dikenal, nabi yang lemah lembut, akhlaknya baik, sopan santun, dikenal. Jadi saat itu kalau ada orang baik dikatakan Harun gitu. Saudara Harun, karena ini seorang perempuan, ayahmu ini bukanlah orang jelek, orang soleh, tidak kenal main-main wanita. Ibumu juga bukan pelacur, nak. Bapakmu orang soleh, ibumu orang solihah. Kok bisa begini kamu punya anak? Ya apa kamu itu? Wah, semua ngomong. Diem Siti Maryam, diem nggak ngomong. Dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sambil bawa anaknya. Sudah mepet, udah begitu banyak pertanyaan. Fa asyarat ilaih, jangan ngomong maksudnya.
Ada lagi menyatakan, cuma menyatakan hadza kilo. Ngomong dengan ini. Ada lagi menyatakan inni nadartu sauman. Aku nadar, gak ngomong. Diisyaratkan kepada anak. Kaget orang-orang. Ini mau main-main ini. Kamu menghina kita semuanya ya, Maryam? Kita ini mikiri kamu. Apakah kamu akan mempermainkan kita semuanya, keluarga kamu, famili kamu, kaumnya kamu? Kami ini menganggap kamu suci, lah kok begini kamu? Masa kami disuruh ngomong sama anak kecil? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana aku akan berbicara dengan anak yang masih ditimang ini? Ketika mereka ngomong gitu, Nabi Isa waktu itu masih netek dengan Siti Maryam. Dilepas neteknya sama Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bersandarkan dengan tangan kirinya, langsung duduk Nabi Isa di pangkuan ibunya. Kemudian mengisyaratkan dengan tangan kanannya, berbicara kepada mereka. Akhirnya insya Allah kita teruskan besok ada di Masjid Jami. Pembahasannya nanti, ucapannya Nabi Isa akan kita bahas nanti, ada besok ada di masjid. Luar biasa. Dan itu semua menjawab tuduhan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Kita akan bahas bahwa kita percaya dengan Nabi Isa sebagaimana percayanya Nabi Isa terhadap dirinya, bahwa beliau adalah tidak pernah menyatakan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tapi Nabi Isa menyatakan saya adalah utusan Allah, hamba Allah. Dari kejadian ini bisa diambil beberapa faedah. Pertama, jika kamu mendapatkan fitnah, jika banyak orang yang menuduh kamu tapi kamu tidak berbuat, maka yang paling tepat adalah tinggalkan orang-orang yang bodoh itu, jangan diladeni dengan omongan kamu. Paham? Kenapa? Ketika kamu meladeni, kamu sama seperti dia. Idzal kalbu ma yu'dika illa nibahuhu fakhalli ila yaumil qiyamati yambahu. Kalau sudah anjing itu tidak mengganggu kamu gigitannya, cakarnya, tapi hanya jenggongannya, suaranya, maka biarkan itu bahasanya anjing sampai hari kiamat menjenggong. Ada apa kamu balas dengan jenggongan juga sama anjingnya? Kalau ada orang menfitnah kamu, ada apa kamu balas dengan fitnahan sama tukang fitnahnya? Karena itu jangan menjadi tukang fitnah pula, biarkan aja. Paham nih? Karena itu Siti Maryam ketika dituduh macam-macam, buat apa? Akan dijawab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, katakan inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Katakan aku nadar gak mau ngomong sama manusia. Aku sudah nadar gak mau bicara. Paham nih? Kalau misalnya ada air yang keruh, tahu keruh nggak? Wong tambahannya nggak keruh, budek. Ada air keruh, maka jangan kamu obok-obok dengan tangannya kamu, tambah keruh. Caranya gimana? Angkat tangan, diamkan aja.
Wah, di situ ada cincin saya yang hilang. Semakin nggak kelihatan cincin kamu. Itu ada gelang saya yang hilang. Semakin nggak kelihatan gelang kamu. Kenapa? Udah keruh, udah budak. Caranya gimana? Tunggu aja sampai ngendap tanahnya, sampai ngendap keruhnya, bening kelihatan. Oh, di situ cincin saya, ambil. Oh, di situ gelang saya, ambil. Kalau sudah banyak fitnah ada di mana-mana, menengok. Jangan ikut berkomentar. Tambah rame, tambah budak, tambah kacau. Diem aja. Nanti akan bisa ketahuan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar. Diem. Jangan banyak komentar. Kalau kita kan enggak semuanya komentar. Sampai di warung-warung komentar kabeh. Dadiku. Dah sing daden kabeh. Kemudian faedah yang kedua, dalam diam itu banyak keuntungan loh. Kalau orang banyak bicara, komentator itu pandai kritik tapi tidak bisa berbuat kebanyakan. Tak kasih contoh. Pernah mendengarkan enggak komentator sepak bola? Pernah ya? Itu sebetulnya begini, sebetulnya begitu, tapi giring nggak iso dia. Suruh sepak bola nggak bisa, itu komentator itu. Tinju, kelas berat, dikritik, itu permainannya begini. Coba taruh kan, nggak KO kan ronde pertama. Komentator itu begitu. Sebenarnya yang banyak diem tadi itu yang perlu diperhitungkan. Yang banyak bicara itu banyak salahnya, saudara. Yang sedikit bicara itu yang keluar adalah hikmah dari mulutnya. Karena itu Rasulullah bersabda, as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam itu adalah penuh hikmah, cuma sedikit yang mau diem, rebutan ngomong semuanya. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, man somata naja. Siapa orang yang diem selamat loh ya. Dalam hadis yang lain menyatakan Nabi, man hafizali ma baina lahyeh wa ma baina fakhideh, man hafidha ma baina lahyeh wa ma baina fakhideh dhamintu lahul jannah. Man dhabina ma baina lahyeh wa ma baina fakhideh dhamintu lahul jannah. Siapa orang yang siap bertanggung jawab antara dua rahangnya, itu mulutnya, tidak berbicara kecuali yang baik, dan antara pahanya, yaitu kemaluannya, tidak sampai mengumbar syahwatnya kepada yang haram, maka aku yang nanggung dia masuk surga, kata Rasulullah. Bahaya ini mulut ini. Bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Karena itu jangan banyak bicara. Kondoleo orang kalau ingin punya pegawai, atau kalau Anda ingin punya ingin yang mengatur masyarakat, sing dak ambisi bicara, sing dak orang tadi itu tidak banyak komentar. Lek komentator itu percuma wis, penyebar fitnah itu. Gorodok. Anda lihat kejadian di Indonesia ini, kacau semuanya bukan karena bom sebelumnya. Kacau semuanya kakean sing ngomong. Partai itu omongannya begini, partai A, omongannya yang lain, partai C, omongannya C, partai D, omongannya C, bingung masyarakat. Ki opo? Padahal goro kabeh.
Karena itu kita nggak perlu banyak komentar, yang paling penting apa tindakan Anda yang realita. Dari cerita itu, orang pingin mati itu nggak bagus, kecuali kalau karena urusan agama. Ya Allah, zamannya seperti begini, lebih baik mati daripada aku itu bisa katut jadi pecandu narkoba. Tak apa-apa sih gitu. Lebih baik nggak ada umurnya daripada nanti akhirnya korban agama kita. Tapi kalau karena sakit, wis mudah-mudahan mati, tidak kuat loroku, tidak boleh. Wis mudah-mudahan mati, kok saya ini turunan melarat, tidak boleh begitu. La yatamannayanna ahadukum al-mauta li burrin asabah. Jangan sampai ada seorang pun, kata Nabi, berharap mati karena ada musibah yang menimpa. Belum tentu kalau mati itu bebas musibah kamu, mungkin tambah parah jadi azab kubur kalau matinya su'ul khotimah. Fa in kana la budda, kalau memang harus, maka doanya diajari sama Nabi, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kalau memang harus, doanya begini, ya Allah hidupkan aku kalau memang hidupku itu adalah lebih baik karena aku bisa beramal soleh atau sabar, atau matikan aku ya Allah kalau matiku itu adalah lebih baik, mati husnul khotimah masuk surga. Pokoknya mati husnul khotimah tambah sorok, pingin hidup lagi nggak mungkin. Karena itu jangan kamu menjadi orang yang putus asa, apalagi pingin jihad, tahu, pingin mati syahid, ayo perangnya dolek-dolek perang. La yatamannayanna ahadukum liqa al-adu, jangan kamu tadi itu berharap kapan ya perang ya, wah nekat perang temenan singitan nih sorlongan. Jangan seperti orang Bani Israel, wah kami akan siap menghadapi, wah lebih baik daripada kita, ada cengkraman Fir'aun itu dan ini. Terakhir diajak untuk memerangi kaum yang Jababirah oleh Nabi Musa, sudah dijamin pasti menang. Enggak, idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun. Maaf ya Musa ya, silakan anda menghadapi mereka dengan Tuhanmu, silakan anda menghadapi mereka dengan Tuhanmu, tak tunggu nanti kabarnya. Kalau memang sudah berhadapan dengan musuh, jangan jadi pengecut, hadapi. Kalau memang tidak ada musuh, Allah pun dolek-dolek musuh, menciptakan permusuhan, itu tidak benar. Alhamdulillah sekarang di Indonesia aman, nggak usah anda menciptakan permusuhan. Sekarang saatnya kita berdakwah dengan cara yang aman. Ayo, uang tambahan sindak sholat, gimana caranya? Diprogram mereka untuk sholat. Yang minum minuman khamar, gimana caranya mereka tadi itu menjadi orang yang sadar. Tambahan ini terkenal loh, banyak pecandu narkoba di sini, malah bandar narkoba yono aku ru jenengi. Hati-hati, dan itu sudah masuk dalam buku kari bukti nek kon ketangkep kon mari ngono kon. Jadi jangan main-main lah, kalau sudah ketangkep wes entek jenengmu, sak turunanmu nanti akhirnya jelek nanti. Ada di sini ada 3 orang atau 4 orang di sini, paham kita, bukan nggak paham. Hati-hati ya. Nah, kita ingatkan dari majelis ini, mungkin ada keluarga yang hadir kan dan nono ero lo gape sak polisi ero, satu saat kamu akan ditangkap nanti, tinggal ada bukti aja. Jangan dianggap ndak ketahuan, ero tinggal bukti. Lo Habib Taufik ero kok di sini kalau polisi ndak ero.
Kemudian dari kejadian ini bisa diambil faedah, subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada orang pilihannya, tetapi juga memberikan jaminan dan bantuan kepada mereka. Orang itu kalau siap diuji sama Allah, asal temenan, maka Allah juga mempersiapkan bantuannya. Paham tak ini? Nih, Siti Maryam diuji oleh Allah. Dia harus menghadapi fitnaan, tapi Allah juga memberikan bantuan. Dia didampingi malaikat Jibril, ditunjukkan beberapa hal-hal yang ajaib. Pohon kurma yang mati menjadi hijau kembali, sungai yang mati mengalir kembali. Kemudian bagaimana hal-hal yang ajaib semuanya Allah sudah mempersiapkan bantuan. Kita orang beriman juga begitu. Anda yang melarat, Anda diuji oleh Allah, sing sabar, yang ridho. Allah sudah mempersiapkan bantuan untuk kamu. Tinggal kamu itu menjadi hamba yang pasrah. Orang yang sakit, Anda sudah akan mendapatkan bantuan dari Allah. Orang yang lagi susah, ada yang punya masalah, jangan kalap, jangan panik. Hadapi itu dengan teguh dan ridha, pasrahkan sama Allah, karena Allah sudah mempersiapkan bantuan untuk Anda. Cuma Allah yang maha tahu kapan turun bantuan dari itu. Waduh, tidak kuat saya, si orang dino lah, kamu maksiat 20 tahun, kamu itu diuji masih 2 hari. Terima dengan sabar dan ridha, sebentar lagi pasti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian yang terakhir, kita percaya dengan adanya Nabi Isa, kita percaya dengan adanya Siti Maryam, tapi itu adalah menandakan tentang kebesaran Allah, bukan merekayasa bahwa itu adalah anak Tuhan, bukan merekayasa bahwa Maryam itu adalah ibu Tuhan, bukan merekayasa bahwa ada bapak dan anak Tuhan. Kita percaya, tapi kita tidak pernah mengkultuskan siapa-siapa. Kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita hormat dengan Nabi Muhammad, kita mengagungkan Nabi Muhammad, tapi kita tidak boleh menyatakan Muhammad adalah Tuhan kita, Muhammad adalah anak Tuhan kita. Kita tetap menyatakan Muhammad adalah hamba pilihan Allah, hamba yang dicintai oleh Allah. Silakan puji Nabi Muhammad, tapi jangan melampaui kepada ketuhanan. Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kamu semuanya jangan memuji-muji aku yang melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Isa. Cintanya diungkapkan terlalu berlebihan sampai menyatakan dirinya adalah Nabi Isa adalah seorang menjadi anak Tuhan atau dikultuskan menjadi itu Tuhan. Mudah-mudahan Allah tetap menjadikan kita adalah orang-orang yang beriman, dan semoga insyaallah cerita-cerita ini akan memantapkan kita bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, tidak ada yang bisa membahagiakan kita dunia sampai akhirat, tidak ada yang memuliakan kita dunia sampai akhirat, kecuali kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Besok malam
acara khatmul Quran ada di Masjid Jami' Pasuruan, Masjid Al-Anwar. Tidak disediakan transportasi. Saya minta saya akan ngawali ada di sana. Jadi kita awali, kita baca Asmaul Husna ada di sana. Jam 8:30 insyaallah kita sudah mulai. Siapkan dengan betul-betul niat yang baik, niatkan iktikaf ada di masjid-masjid yang kita hadiri, sehingga setiap duduk kita per detik mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي